श्रोता बंधु नमस्कार। ओडिशा परिवेश समिति आनुकूल्य रे आज ये जो पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुष्ठित होउछि एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे आज आलोचना करिबा। ए अवसर रे मु समितिर कार्यकारी सभापति डॉक्टर जयकृष्ण पाणिग्राही आपनक सम्मुख रे उपस्थित अछि। श्रोता बंधु आज समग्र विश्व रे परिवेश शब्दटी विशेष भाव रे आलोचना पर्यालोचना स्तर को आसीछि। प्रत्येक व्यक्ति स्थानीय अंचल आरंभ करी विश्व स्तर पर्यंत अंतरराष्ट्रीय विभिन्न फोरम रे ए प्रसंग रे आलोचना अनुष्ठित होउछि। केतेबेले ग्लोबल वार्मिंग आउ क्लाइमेट चेंज को लेकरी, पुणी केतेबेले विभिन्न प्रकार प्रदूषण घटुछि परिवेश रे ताकू लेकरी, पुणी केतेबेले प्राकृतिक परिसंस्था मानकरे मनीषर विभिन्न भाव रे चाप सृष्टि एवं तार परिणाम रे जीव जंतु उद्भिद जैव विविधता विभिन्न भाव रे प्रभावित होउछि, सेमानकर संख्या ह्रास पाउछि, सेमाने विलुप्त हो जाउछन्ति। एभली प्रसंग को लेकरी बहुत भाव रे आलोचना अनुष्ठित होउछि। ए प्रसंग उपरे आउ टिके अधिक आलोचना करिवा पई आज आम सहित एठी उपस्थित अछन्ति आम राज्यर ओडिशार जने प्रख्यात परिवेश विशेषज्ञ जे 5 दशंधि धरी परिवेश प्रसंग रे विभिन्न भाव रे निजर अवदान रखिछन्ति। से होउछन्ति प्रोफेसर डॉक्टर सुंदर नारायण पात्र। सर आपन नमस्कार एवं नमस्कार। ए कार्यक्रम को आपन को मु स्वागत जनाउछि। आपण एमएससी पास करिवा परे प्रथमे योगदान कले खलिकोट कॉलेज रे उद्भिद विज्ञान रो जण अध्यापक भाव रे, एवं सेई दिन ठारू आज पर्यंत एते लंबा समय धरी जो बळी भाव रे परिवेश सुरक्षा एवं संरक्षण क्षेत्र को निजर अवदान रखिछन्ति, जोथि पाई कि आपन को अनेक सम्मान रे सम्मानित करा जाइछि। से बिजू पटनायक राज्य स्तरीय पुरस्कार हो, जानकी पटनायक पुरस्कार हो, बा अशोका फेलो सम्मान रे सम्मानित करा जाऊ, बा एबे 2 दिन तळे आपन को ओडिशा बायोडायवर्सिटी कॉन्क्लेव रे, ओडिशा वाइल्ड लाइफ कॉन्क्लेव रे मध्य राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान करा जाइछि। आपण अनेक सम्मान रे सम्मानित होइछन्ति। आपण विभिन्न क्षेत्र को निजर अवदान रखिछन्ति। तेणु आजिर ए कार्यक्रम रे आपनकठु मु विशेष भाव रे जानिबा को चाहिबी ओडिशा परिवेश समिति समग्र राज्यर सर्वपुरातन अनुष्ठान जे सामग्रिक भाव रे परिवेश रो सुरक्षा एवं संरक्षण पाई दीर्घ 4 दशंधि अधिक समय धरी कार्यरत रही आसीछि। परिवेश क्षेत्र को ओडिशा परिवेश समितिर कौन सब अवदान रही एवं आपण ता सहित आरंभरू आज पर्यंत जड़ित रही। आपण होउछन्ति ओडिशा परिवेश समितिर फाउंडर सेक्रेटरी थिले, जेतेबेले कि फाउंडर प्रेसिडेंट थिले पूर्वतन मंत्री एवं स्पीकर श्री प्रसन्न कुमार दास। से दिन ठारू आज पर्यंत ए जो लंबा जर्नी आपनकर रही ता विषय आलोचना करिबा। प्रथमे मते टिके स्पष्ट भाव रे कहंतु जे ओडिशा परिवेश समितिर आरंभ किभଳି हैला। 1982 मसिया रे जेतेबेले परिवेश उपरे कोनोसी आलोचना ही नथिला, सेही समयरू ए अनुष्ठान रो सृष्टि हेछि। तार मूल रे जो प्रमुख व्यक्तित्व मान रही से आपण जड़े मुख्य काटपदार थिले। आपण टिके विस्तृत भाव में आमको कहतु, श्रोता बंधु माने जानतु जे किभଳି ओडिशा परिवेश समिति आम राज्य रे कार्य आरंभ करथिला। उद्भिद विज्ञान रे स्नातकोत्तर डिग्री हासिल कला परे 1967 मसीह मु ब्रह्मपुरस्थ खलिकोट कॉलेज रे मो अध्यापना कार्य आरंभ कली। तापरे मोर बदली हुए सामंत चंद्रशेखर पुरी जगन्नाथ क्षेत्र। मु जगन्नाथ क्षेत्र रही 1971 रु 1975। से समय रे स्टॉकहोम रे गोटे विश्व स्तरीय सम्मेलन प्रथम थर पे परिवेश विषय है। मु जेहेतु
ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଲୋକ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ବୁଝିବାର ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। 1975 ଡିସେମ୍ବରରେ ମୋର ମହାରାଜା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କଲେଜ ବାରିପଦାକୁ ବଦଳି ହେଲା। ସେଠି ଶିମିଳିପାଲ ଅଛି, କାରଣ ବାରିପଦାଟା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ସହର ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ରାଜଧାନୀ କହିଲେ ଚଳେ। ସେଠି ଯୋଉ ଶିମିଳିପାଲ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ମୁଁ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଅନର୍ସ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଲ ଗଲି। ଆଉ ଥରେ ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା ଯୋଉଟା NSS ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତା ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୁଁ ଥିଲି। 40 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଶିମିଳିପାଲର ଯୋଉ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜାଗା ତା ତଳେ ଅପର ବାରାକାମାରା ସେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ କଲି। ଶିମିଳିପାଳର ଯୋଉ ଜୈବ ବିବିଧତା, ତାର ଯୋଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ମୁଁ ବିଭୂତ ହେଇଗଲି। ସେ ସମୟ ବେଳକୁ ଶିମିଳିପାଲରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ସେଠି ଗୋଟେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା। ତେବେ ମୁଁ ଯୋଉ 1975 ଡିସେମ୍ବରରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 80 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି ସେଇ ବାରିପଦାରେ, ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ, ଓଡ଼ିଶା ବନ ନିଗମ ଗୋଟେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଶିମିଳିପାଲ ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ, ଶିମିଳିପାଲ ଫରେଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଗଠନ ହେଲା। ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲର ଯୋଉ ପରିପକ୍ୱ ଉଦ୍ଭିଦ ରହିଛି, ରୋଗଣା ଉଦ୍ଭିଦ ରହିଛି, ତାକୁ କାଟି ସେଥିରୁ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ହବ ଶିମିଳିପାଲର ବିକାଶରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ମତେ ଏଇଟା ମନକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ, କନଜରଭେସନ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ, ଦିଟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଠୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲି। ସ୍ଥାନୀୟ MLA ଯାହା କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାସ, ଆଉ ଜଣେ ପରିବେଶକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଲାଲ ବୋଷ, ଆଉ କିଛି ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ସାହୀ ସବୁ ବର୍ଗର, ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର, ସବୁ ବୟସ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେ ଶିମିଳିପାଲର ସଂରକ୍ଷଣ। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ପାଠ ପଢୁଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯୋଉ ୟୁନେସ୍କୋ ରହିଛି, 1973 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ତରଫରୁ ପ୍ରସାର କରାଗଲା। ସେଟା ହଉଛି ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ। ସାର୍, ଆମେ ଶିମିଳିପାଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆସିବା। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସମୟରେ MPC କଲେଜ ବାରିପଦାରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା ଫୁଲବାଣୀ କଲେଜକୁ। ଆପଣ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମିତିର ଜନ୍ମ ସେଇଠି ହେଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ଆସୁଛି। ଯୋଉ ବାରିପଦାରେ ଥିଲି, ଶିମିଳିପାଳର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ସଂଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 1978 ମସିହାରେ ମୁଁ ବାରିପଦାରେ ଥିଲାବେଳେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସାଇନ୍ସ କଂଗ୍ରେସ ଆସୋସିଏସନ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ସାଇନ୍ସ କଂଗ୍ରେସ ହୁଏ, ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ କଂଗ୍ରେସ, ସେଟା ହେଇଥିଲା। ଜଣେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ରୋସ୍ୟୁର କାଗଜ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସୋସାଇଟି।
ସୋ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଜାତ ହେଲା ଯେ ସେଭଳି ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମିତି ଗୋଟେ କରିବି ଏବଂ ଶିମିଳିପାଳ ବିଷୟରେ ବାରିପଦାରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ କରିକି ସେଇଠି କରିବି। ସୌଭାଗ୍ୟ କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ମୋର ବଦଳି ହେଇଗଲା। ଯେହେତୁ ବଦଳି ହେଇଗଲା ଫୁଲବାଣୀକୁ, ସେଇ ସମ୍ମିଳନୀଟା କରିବା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେଠି ମୁଁ କଲି। ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୋଟରୀ କ୍ଲବ ହେଲା, ଯାହାର ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପାଦକ ଥିଲି ଆଉ NSS ଥିଲା, ଏବଂ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ କରାଗଲା ଫରେଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡି ନାଁରେ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାଗା ଫୁଲବାଣୀରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କନଫରେନ୍ସ ହେଲା। ସେଇଠି ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମିତି ଗଠନ ହେଲା ଏବଂ ସେଇଠି ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାସ ଆମର ଏସଏମ୍ଏର ଗୋଟେ ହାଉସ୍ କମିଟି ଅନ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ତାର ଜଣେ ସେ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ବାଚସ୍ପତି ସୋମନାଥ ରଥ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ହାଉସ୍ କମିଟି ପୁରା ଯାଇକି ସେଇ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ। ସେଇଠି ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମିତି ହେଲା, ଯୋଉଟାକି 25 ଅକ୍ଟୋବର 1982 ମସିହାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଲା। ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ସେଠି ଫୁଲବାଣୀରେ 1980ରୁ 84 ରହିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଛତ୍ରପୁର। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାସ ବାଚସ୍ପତି ହେଲେ। ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ନେବା, ଶିମିଳିପାଳ ବିଷୟରେ ଅଧିକା କାମ କରିବାକୁ ଅଛି, ତେଣୁକରି ତମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଯାଅ। ସେ ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣିଲେ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମିତି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି ସନ୍ତୋଷ ହେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାଗଣା ଖଣ୍ଡିଏ ଜମି ଦେଲେ, ଯୋଉଠି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆମର ନିଜର ଗୋଟେ ଅଫିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି। ସ୍ଥାପିତ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମିତି ସ୍ଥାପିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ପୃଥକ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ନଥିଲା। ସେ ସମୟରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ବୈଦିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଲୋକ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତି ପରିବେଶ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି କ'ଣ କ୍ଷତି ଘଟୁଛି, ପ୍ରକୃତି ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହଉଛି, ତାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମିତି ସେ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲା। ମୋର ଯାହା ମନେ ହେଉଛି, 3ଟି ଦିଗରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ତା ଉପରେ ଅଧିକ ଆଲୋକପାତ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସମାଜରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ପରିବେଶ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିଭଳି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାହିଁକି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିବ, ତେଣୁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ କେତେକ ଷ୍ଟଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଅଧ୍ୟୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପରିବେଶ ସମିତି ତରଫରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ସମୟକ୍ରମେ, ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ଆସିଛି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛେ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଫିଲ୍ଡ ଲେଭଲରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କରିଛେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ବିଶଦ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମିତି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟକ୍ରମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, କେତେ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ବିଶଦ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବି, ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମିତି ଗଠନ ହେଲା ପରେ ଏହି ସଂଗଠନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସଂଗଠନ ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଖୋଲନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1982 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଖୋଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଏ ସମିତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ବିପୁଳ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ରାଜ୍ୟ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ଆଉ ବୋଧେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ନଥିବ, କାରଣ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଯାହା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ
ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଏବଂ ସଚେତନ କରିବା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ଶିମିଳିପାଲ କଥା, ସେ ଯୋଉ ୟୁନେସ୍କୋ କନସେପ୍ଟ ଯୋଉଟା କହିଲେ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ, ତାର ଆଧାର ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳରେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ରହିବ, ତା ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିବ, ତା ଚାରିପଟେ ଓଡିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାହେଇଥିଲା। ୟୁନେସ୍କୋ କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା, ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ, ସେଟା ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ହବ। ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଚାରିପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଅଛି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇକି ସେ ଯାହା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରସାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ, ଯୋଉଥିରେ କି ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆପଣ କମ୍ୟୁନିଟି ପାର୍ଟିସିପେସନ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯୋଉମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାରିଗରୀ କୌଶଳ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉଟା ଆଭାମାନ କାଳରୁ ଆସିଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ତାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ଏବଂ ତାହେଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲଟି ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି, ତଥାପି ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶରେ ସଫଳ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଓଡ଼ିଶା ଏଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ 1985ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏକ ବିରାଟ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି। ନୋଟିଫିକେସନ କେବେ ହେଲା ଟିକେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। କହୁଛି, ସେଇ ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 14-15 ବର୍ଷ ସଂଗ୍ରାମ କଲୁ। ଶେଷରେ 22 ଜୁନ 1994 ମସିହାରେ ତାକୁ ନୋଟିଫିକେସନ ହେଲା ଯେ ଶିମିଳିପାଲ ଗୋଟେ ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ। ସେତେବେଳକୁ 18ଟି ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେଇଥିଲା, 7ଟି ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଶିମିଳିପାଲ ହେଲା ଏଟା ଅଷ୍ଟମ। ୟୁନେସ୍କୋ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2009ରେ ତାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କଲେ। ବହୁତ କଥା ହେଇଛି, ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ହେଇଛି, ଏଲିଫେଣ୍ଟ ରିଜର୍ଭ ହେଇଛି, ବହୁତ କଥା। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା, ଯୋଉ 2-3ଟା କଥା କହିଲେ। ଚିଲିକା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ରାଜିଲ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଲୁଣା ଜଳାଶୟ ଏବଂ ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ। ଯେମିତି ଶିମିଳିପାଲ କହିଲି, ଶିମିଳିପାଲର ସବୁ ଦିଗରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ବହିଟି ଆମେ କଲୁ। ଚିଲିକାରେ ବି ସେମିତି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାର ଆପଣଙ୍କ ଜୈବ ବିବିଧତା କୁହନ୍ତୁ କି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ସବୁକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ନଥିଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ କଲୁ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ ସହାୟତା କଲେ। ଆମେ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟଟା କଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଚେତନା ଆସିଲା ଯେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା। ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ କରିକି ସେ ଗୋଟେ କର୍ମଶାଳା କଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚିଲିକା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ହେଲା 91 ନା 92ରେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ବଢି ନଥିଲା। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମିତି, ଚିଲିକା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ମିଶିକି 1995 ପରେ 1998 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର କଲୁ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ କଲୁ। ତାପରେ ଚିଲିକା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ସେ ଦିଗରେ ଆଗେଇଲେ। ସେଭଳି ଆମର ଯୋଉ ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେର ସେ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଧାନ ଜାଗା ଥିଲା ତା ଭିତରେ ସେ ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେର ଗୋଟେ। ଶିଳ୍ପ ଜନିତ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଟା ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ ଏରିଆ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମିତି କ'ଣ କଲା, ଅନୁଗୁଳରେ ଗୋଟେ ଆଲୁମିନିୟମ ସ୍ମେଲ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି କୋରାପୁଟର ବକ୍ସାଇଟକୁ ଆଣିକି ଏଠି ଆଲୁମିନା
କନଭର୍ଟ କରନ୍ତି, କାରଣ କୋରାପୁଟରେ ତ ବକ୍ସାଇଟ୍ ପାଇଁ ଖଣି ଅଛି ନା, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପ ଦେଇକି ତାକୁ ଆଲୁମିନିୟମରେ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କୋଇଲା ଅଛି ତାଳଚେରରେ, ହୁଁ ଏଠି ତେଣୁକି ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଅଣାଗଲା। ସେଇ ଯୋଉ ଅନୁଗୁଳରେ ସ୍ମେଲ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଲା, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେମିକାଲ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ଏଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ବାହାରେ ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭାବରେ ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭାବରେ, ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ କହିବନି, ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟ କହିବା ଆମେ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଥାଏ। ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ଟା ତ ଆମେ ତ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ପାଇଁ ତ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପେଷ୍ଟ କିଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ର ମାତ୍ରା ଯଦି ଅଧିକା ହବ କ୍ଷତିକାରକ, ହାତ ଗୋଡ଼ ବଙ୍କା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣିଲା। କାହାଠୁ ଆଣିଲା? ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଯାହାର ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ପରେ ହେଲି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମିତି ଆଣିଲା ଯେ ସେଠି ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଷ୍ଟଡି କରିବ। କାହାରି ଉପରେ? ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋରୁ ଗାଈ ଉପରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବୃକ୍ଷରାଜି ଉପରେ, କୃଷି ଉପରେ। ଦେଖାଗଲା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପରିମାଣ ଯେତିକି ରହିବା କଥା ତାଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା ଅଛି। ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ବଙ୍କା ହେଇକରି ଫ୍ଲୋରୋସିସ୍ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସେ ଓଡ଼ିଶା ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡୋ ନରୱେଜିଆନ କୋଅପରେସନ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବୁଝାମଣା ନରୱେ ଦେଶ ଏବଂ ଭାରତ ଦେଶ। କୌଣସି କ୍ରମେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୁଁ ରହିଲି, ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଲି ତାର ସଂଯୋଜକ ହିସାବରେ। ତେଣୁ ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଲା। ତ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଅନୁଗୁଳରେ ଯୋଉ ନାଲକୋ ଅଛି, ତାଙ୍କର ତ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ସଫର କରିବେ, ଗୋରୁ ଗାଈ କାହିଁକି ସଫର କରିବେ, ଆପଣ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମୁକ୍ତ ଜଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ଯୋଉ ଜଳ ନଦୀରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀକି ଯାଉଛି ନା, ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ନନ୍ଦିରା ନାଳ ଅଛି, ନନ୍ଦିରା ଦେଇକିରି ଯୋଉଠି ଆପଣ ସେଇ ଏଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ଦଉ, ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଛାଡ଼ିବା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏଠି ଜାଣିବା କଥା ଲୋକମାନେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲାସିକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଯୋଉଥିରେ କି ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ଜଡ଼ିତ, ଜଣେ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜଡ଼ିତ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥା ଜଡ଼ିତ। ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ରହିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଲ୍ୟୁଟର ପେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ଯେହେତୁ ଯେ ମାନେ ନାଲକୋ ପଲ୍ୟୁଟ କରୁଛି, ସାର୍ ଆମେ ଟିକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇସ୍ୟୁକୁ ଯିବା। ସୋ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଫ୍ରି ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ହେଇଗଲା ସୁନ୍ଦର, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ଲମ୍ବା ସମୟ 3 ଦଶନ୍ଧି ଧରିକିରି, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତମାଳାକୁ ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଭାବରେ ସରକାର ନୋଟିଫିକେସନ କରନ୍ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ। ଏ ଅଭିଯାନ ଅନେକ ଦିନରୁ ଚାଲୁ ରହିଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଘାଟମାଳା ରହିଛି, ଉତ୍ତରପଟେ ଶିମିଳିପାଳ, ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାରେ ରହିଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। ଯଦିଓ ଶିମିଳିପାଳର ଜୈବ ବିବିଧତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଣ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକା। ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଭୂଗୋଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ତାର ଜୈବ ବିବିଧତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଯେହେତୁ କୌଣସି ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେଇନାହିଁ, ଜୈବ ବିବିଧତା କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ସେଠି ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଠି
ପରଶୁରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଯାଇଥିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବି ଯାଇଥିଲେ, ସବୁ କଥା ରହିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବିଦେଶୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜାହାଜ ନଉଥିଲେ, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଶିଖରକୁ ଦେଖି ଜାଣୁଥିଲେ এটা ପୂର୍ବ ଘାଟମାଳା ଶେଷ ହଉଛି। କାରଣ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ସୁଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଉଚ୍ଚ 1501 ମିଟର ଉଚ୍ଚ। ଦେଓମାଳି କୋରାପୁଟର 1672, ତାପରେ ଏଇଟା। ଆଜି ତ ଦିନରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ସାର୍? ମୁଁ ସେୟା କହୁଛି, ଯେହେତୁ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହେଇନି, ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମିତି ଚିନ୍ତା କଲା, ଯେମିତି ଶିମିଳିପାଳ ଚିଲିକା ପାଇଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ କଲା, ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମିତି ଅହରହ 3-4 ଦଶନ୍ଧି ହେଇ ସେଥିରେ ଲାଗିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିକି ୱାର୍କସପ୍ କରାହେଇଛି, ସମ୍ମିଳନୀ କରାହେଇଛି, 2ଟି ବହି କରାହେଇଛି ଏବଂ 1988 ମସିହାରେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲା, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ। ସେଥିରେ ସେ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ଯେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଗୋଟେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉ, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉ। ସେଠି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆଣିଲୁ। ସରକାର ଶିଥିଳତା, କାରଣ ଯେ ଜଣେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିର ବି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ତାପରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳୁଛୁ। ଏ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେଲା ସେଞ୍ଚୁରୀ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମିତିର ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 2011 ମସିହାରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ତାର ଫିଜିବିଲିଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫିଜିବିଲିଟି କମିଟି ଗୋଟେ କଲା। ସେଥିରେ ଆପଣ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ? ମୁଁ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଛି, ଆମ ସମିତିର ବହୁତ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ 2014 ମସିହାରେ ସେଇ ଫିଜିବିଲିଟି କମିଟି ସୁପାରିଶ କଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ କରାଯାଉ। ଏବଂ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆଣିଲୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ PCCF ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଚିଫ୍ କନଜରଭେଟର ଫରେଷ୍ଟ, ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ, ସେ ମଧ୍ୟ ନମିନେସନ୍ ଫର୍ମଟି କଲେ। ଆମେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଦେଲୁ। ଯେଉଁ ନମିନେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜଣେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଭାରତ ସରକାର ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖାନୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଆଶା କରିବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୟକ୍ରମେ ଏତେ ଲମ୍ବା ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବେଶ ଜନିତ ବିଭିନ୍ନ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରଳ ଭାଷାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ସେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅବଦାନ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମିତିର। ଆପଣ କହନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ରହିଛି, ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମିତି ରାଜ୍ୟର ପରିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଅବଦାନ ରଖିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମିତି ଆଉ ଟିକେ ତାର ପରିସରକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବ। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଯିଏକି 4.7 ଭାଗ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତବର୍ଷର, କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷ 1/5 ସେଠି ସବୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି। ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉତ୍ତୋଳନ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟଗ୍ରତା ବହୁତ ବେଶୀ ରହିଛି। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ଜୈବଭରା ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ସେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀ କୁହନ୍ତୁ, ବାଘ କୁହନ୍ତୁ, ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନିମାଲ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବହୁତ ହେଉଛି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇସବୁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନାଁରେ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ଏବଂ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇକି ସରକାର ସହିତ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇକି କୌଣସି ବିପ୍ଳବ ନ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା। ଏବଂ 2014ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 2019ରେ ଯେହେତୁ 150 ପୂର୍ତ୍ତି ହେଉଥିଲା,
ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା କଲେ ଯେ ସଫା ସୁତରା ଯେମିତି ରଖିବେ, ଗୋଟେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଆପଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମିତି ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ କଲେ। ସେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସାଇନ୍ସ କଂଗ୍ରେସ ଆସୋସିଏସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାପ୍ଟର ଖୋଲିଲା। ସେ ଚାପ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଯେଉଁମାନେ ଗବେଷକ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିକି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କରାଗଲା, ଓଡ଼ିଶା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପରିବେଶ କଂଗ୍ରେସ ଆୟୋଜିତ ହେଇ ଆସୁଛି। 26 ବର୍ଷର ଅତିକ୍ରମ ହେଇ ମୁଁ ସାରିଲାଣି। 10 ବର୍ଷ ଚଳେଇଲି, ତାପରେ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଚଳଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଗୋଟେ କଥା ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିବେଶ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇ ପାରିବ, ସେ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ରହିଛି ବା ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମୟ ଅଛି, ସମୟ ଏତେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇନି ପରିବେଶକୁ ସୁଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ 3 ପ୍ରକାର କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ। ସେମିତି ଅଲିଭ ରିଡଲେ ସମୁଦ୍ର କଇଁଛ, ଅଲିଭ ରିଡଲେ ସମୁଦ୍ର କଇଁଛ, ଆମର ତ 480 ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 572 କିଲୋମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଉପକୂଳ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁଛେ। ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମିତି ଯେଉଁ ଅଲିଭ ରିଡଲେ ସି ଟର୍ଟଲ, ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛ, ସେ କ'ଣ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କୋଉଠି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏଠି ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ୟାକୁ ଏଠିକୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଗହିରମଥା, ଆପଣ ଭିତରକନିକା, ଗହିରମଥା, ଚିଲିକା, ଦେବୀ ମୁହାଣ, ଋଷିକୂଲା, ବାହୁଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେମିତି ହର୍ସ କ୍ରେବ୍, ଯୋଉ ନୀଳରକ୍ତ କଙ୍କଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱରର କୋଷ୍ଟରେ ଯୋଉ ବାଲି ଅଛି, ସେଇଠି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଗା ଯୋଉଠି ନୀଳରକ୍ତ କଙ୍କଡ଼ା ମିଳୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ କହୁଛେ, ହେନ୍ତାଳ ବନ ରହିଛି। ହେନ୍ତାଳ ବନ ଆମର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗାଲରେ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗାଲରେ ପରିମାଣ, ସୁନ୍ଦରବନରେ ତାର ପରିମାଣ ଅଧିକା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୈବ ବିବିଧତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ହେନ୍ତାଳ ବନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ 572 କିଲୋମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଏଥିରେ 3ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋର୍ଟ ଅଛି, ନେଭାଲ ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଅଛି, ଆର୍ମିର ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଜୈବ ବିବିଧତା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆଶାବାଦୀ ହେବା ଏବଂ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ହାତକୁ ନେବା। କାରଣ ମୂଳରୁ ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମିତିର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ହେଉଛି, ଆମେ କୌଣସି ବୈଦେଶିକ ଅନୁଦାନ ବା କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବେସ୍ ଅନୁଦାନ ଆଣିବାନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫୋରମ ତିଆରି କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛେ, ଆମେ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରୁଛେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି, ଆପଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଷ୍ଠିବ କେମିତି? ଯଦି 44 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଷ୍ଠିଲା, ଆଉ ବାକି 100 ବର୍ଷ ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶାବାଦୀ ହବା ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିବା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ପରିବେଶ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ପ୍ରକୃତି ପରିବେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜୈବ ବିବିଧତା ହଉ ବା ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟା ହଉ, ଆଉ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଜଳବାୟୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି ଏବଂ ତାହାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ହେବ, ବିକାଶ ହେବ, ତା ସହିତ ପ୍ରକୃତି ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଏ ଦିଗରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯିବ। ଏବଂ ଏକ ଆଶା କରିବା। ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇକି ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶା ଚାଲିବ। ପରିବେଶ ସମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ରାଜ୍ୟର ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଇଏ ଗୋଟେ ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି, ଆଜି ଦିନରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବେଶ ଜନିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା, ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଆମେ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ହେବା, ଭଲ କାମ ଆଗକୁ ହେବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଆଜି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ ଆମେ ପ୍ରଫେସର ସୁନ୍ଦର ନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା। ସାର୍, ନମସ୍କାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଆମର ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ପଡକାଷ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ରାମସାର ସାଇଟ୍ ଅଛି ବା ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।